اب آ جاتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی نے اس کے اسپریچل میننگز بیان کیے، روحانی اس کے تعریف بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جو ارتھ ہے، ارتھ یعنی مٹی، یہ مٹیریلزم ہے، مادہ پرستی ہے۔ یہ اگر ڈومینیٹ کر جائے انسان کے مزاج میں، اس کی پرسنالٹی میں، تو مادہ پرستی حاوی ہو جاتی ہے، جسے ہرس کہتے ہیں۔ واٹر کے بارے میں، پانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، اگر یہ زیادہ ہوں تو انسان کو غرق کر دیتی ہیں۔ ایئر کے بارے میں کہا کہ یہ ایگو ہے، تھاٹس، ایگو۔ اس کا تعلق کس سے؟ انہوں نے کہا کہ نفس اور خیالات۔ ایئر جو ہے وہ نفس، انسان کے نفس اور خیالات ہیں جو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے جو تھاٹس ہیں، ہماری جو ایگو ہے، ہمارا جو نفس ہے، اس کا تعلق ایک یعنی ان خواہشات سے ہے جو گمراہ کر دیتے ہیں، ان خیالات سے ہے جو گمراہ کر سکتے ہیں۔ فائر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اینگر یعنی غصہ، اور اگر یہ غصہ بے قابو ہو تو پھر یہ تباہی۔ اور ان کو بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کو بیلنس تزکیہ نفس سے کیا جا سکتا ہے، پیوریفیکیشن آف سول۔ اس سے ان پاورز کو، جو اس کی پاورز ہیں نا، یہ جو ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں، ہماری تھاٹس کو، ہماری پرسنالٹی کو کنٹرول کر رہی ہیں، تو تزکیہ نفس سے ان پاورز کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ اب اینڈ پہ آ جاتے ہیں کہ اس کی اسپریچل یا صوفی انٹرپریٹیشن کیا ہے۔ وہ یہ ہے، روحانیت میں اس کی تعریف کہہ لیں، یہ ہے کہ 4 ایلیمنٹس روح پر پردے ہیں۔ یہ مادی دنیا یا یہ انسان کا مزاج اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ پردے ہیں، اور ان کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ روح۔ تو یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں، یہ روح پر پردے ہیں، حجابات ہیں، اور انسان کے اصل وجود یا سیلف ریئلائزیشن تب حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان مٹی، پانی، ہوا اور آگ کے غلبے سے بلند ہو کر روح یعنی امر الہی سے جڑتا ہے، کہ ہمارے جو مادی وجود ہے، یا اس میں ڈیزائرز بھی ہیں، اس میں غضب بھی ہے، اس میں لالچ بھی ہے، ہرس بھی ہے، سب کچھ جو ہے ان فزیکل ورلڈ سے اس کا تعلق ہے نا، سوسائٹی کہہ لیں، دنیا کہہ لیں، دنیا داری کہہ لیں۔ تو یہ ایلیمنٹس جو ہے، یہ ہمارے مزاج پہ، ہماری شخصیت پہ، ہماری پرسنالٹی پہ، ہمارے ٹیمپرامنٹ پہ یہ جب ڈومینیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارا دھیان سارے کا سارا اس فزیکل ورلڈ میں، اس دنیا داری میں لگا رہتا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ پردے ہیں۔ اور پردے کس چیز پر ہیں؟ یہ پردے ہیں روح کے آگے، یعنی انسان کا شعور اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ وہ ان ایلیمنٹس کے ڈومینیشن کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے روح تک یا اصل جو اس کی سیلف ہے اس تک نہیں پہنچ پاتا، اپنی اوریجن تک نہیں پہنچ پاتا۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ تزکیہ نفس سے، پیوریفیکیشن آف سول سے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایک خدا کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، تو انسان جب ان چیزوں سے پیوریفیکیشن حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ روح سے اس کا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور روح کیا ہے اصل میں؟ روح کیا ہے؟ امر ربی۔ تو اللہ کے امر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے وجود، جو واجب الوجود جس کو کہتے ہیں نا، تو یہ وجود اس وجود کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ آلریڈی اس کی طرف سے تو کنیکشن ہے، مگر ہمارا دھیان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اب سیلف ریئلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ جب سیلف ریئلائزیشن کی بات کرتے ہیں، جو روحانیت کا ہی ایک چیپٹر ہے، بلکہ اصل ساری جو روحانیت ہے وہ بیس ہی یہی کرتی ہے سیلف ریئلائزیشن پہ، تو اس میں ان ایلیمنٹس کے انٹرپریٹیشن یا وضاحت کیا ہے؟ نیگیٹو نہیں ہے، سارا آپٹیمسٹک یا پازیٹو ہے۔ اور جب انسان اصل حقیقت کو جان لیتا ہے تو یہی ایلیمنٹس تو ہے نا، باڈی میں یہ ایلیمنٹس تو رہتے ہیں۔ انسان جب
ख्वाहिशात से छुटकारा हासिल कर लेता है, ख्वाहिशात को मार लेता है, नफ्स को पाक कर लेता है, तज़किया नफ्स हो जाता है। तो ये एलिमेंट्स हैं तो सही ना इस फिजिकल वर्ल्ड में, बॉडी तो मौजूद है। तो फिर क्या होता है जब प्यूरिफिकेशन के बाद, फिर ये होता है कि मिट्टी जो है वो सब्र और इनकिसारी सिखाती है, मिट्टी की क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये सब्र और इनकिसारी सिखाती है। और वाटर जो है ये नरमी और रहमत सिखाता है। और एयर यानी हवा वो क्या है, वो गौर व फिक्र, अब उसकी जो ख्वाहिशात थी वो गौर व फिक्र में तब्दील हो जाती है। और फायर जो गुस्सा था वो एक जज्बा बन जाता है, एक हौसला बन जाता है। ठीक है, तो बहरहाल इसको समराइज करें तो क्या है कि इसकी समरी ये है कि इन इस्लामिक फिलोसफी द 4 एलिमेंट्स आर रियल, सिंबॉलिक, मेडिकल एंड स्पिरिचुअल। कि ये जो इस्लामी फ़लसफ़ा है, इस इस्लामी फ़लसफ़े में चारों एलिमेंट्स क्या हैं, ये हकीकत हैं, ये अलामतें हैं, किसी तरफ इशारा हैं, आयतें हैं ये कुछ। और ये मेडिकल में भी इसका अमल दखल है, सेहत में भी इसका अमल दखल है, और रूहानी वजूद से भी इसका ताल्लुक है। ठीक है, और इसको मेडिकल में किसने यूज़ किया? इब्ने सीना ने इसको मेडिकल में यूज़ किया, और फिर इमाम गजाली ने और सूफिया कराम ने भी, इसमें इब्ने अरबी भी शामिल हैं, तो उन्होंने इसकी रूहानी इस्लाह या तज़किया नफ्स के साथ इस एलिमेंट्स को जोड़ दिया। ठीक है ना, तो बैलेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स, क्या मतलब है इसका? हेल्थ ऑफ बॉडी एंड सोल, इसी को ही, इसी की अंडरस्टैंडिंग को ही सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। आखिर में सिर्फ समझ लें एक बोनस के तौर पे आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ कि तावीज़ात जो होते हैं ना, ये 4 तरह के होते हैं। एक होता है आबी, एक होता है आतिशी, एक होता है बादी, एक होता है खाकी। शायद आपको ये समझ में नहीं आया। आबी का क्या मतलब? ये आप से है। आप क्या होता है? पानी। तो तावीज़ात होते हैं या तो आबी होते हैं। आतिशी का मतलब क्या है? ये आतिश से है। आतिश का मतलब क्या है? फायर, आग। बादी का मतलब क्या है? हवा, है ना, वो कहते हैं ना कि बादे सबा, हवा जो होती है। खाकी का मतलब क्या है? अर्थ, खाक, मिट्टी, सोइल। आबी, आतिशी, बादी, खाकी। आबी जो हम पीने वाले तावीज़ात होते हैं, जो हम शिफा वाले तावीज़ात या पीने वाले तावीज़ात होते हैं, पानी में डाल के पीते हैं, वो आबी तावीज़ात होते हैं, आबी तासीर रखते हैं। ये हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, इसकी मॉडरेट करते हैं। आतिशी, आग में जलाने वाले तावीज़ात होते हैं, ये हमारे फायर एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे आसपास के जो औरा है, उस औरा में जो चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं, तो अगर उसमें कोई फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है और उसकी वजह से हमारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, तो फिर जलाने वाले तावीज़ात होते हैं जो आतिशी होते हैं, यानी फायर एलिमेंट से, आग के अंसर से इसका ताल्लुक होता है। बादी तावीज़ात लटकाने वाले होते हैं, जो हवा में अगर लटक रहे हो, या दीवार पे लगाने वाले होते हैं। दीवार पे जब ये तावीज़ात लगाते हैं तो हवाओं से इसका कनेक्शन होता है, तो ये बादी तावीज़ात होते हैं। ठीक है, जो हमारे एयर एलिमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के एयर एलिमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और खाकी वजन के नीचे दबाने वाले हो सकते हैं या किसी मिट्टी के नीचे दबाने वाले। ठीक है, तो दबाने वाले तावीज़ात ये खाकी होते हैं। इनका ताल्लुक किससे है? अर्थ से, सॉइल से, मिट्टी से। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ। आई होप के जो था टॉपिक मैंने कोशिश की कि आप तक डिलीवर कर सकूँ। वैसे तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरी कायनात का ये सब्जेक्ट है, और फिर अल्लाह के अम्र का से इसका ताल्लुक है। और मादी दुनिया, इस मादी दुनिया में अंबिया कराम भी आए, इस मादी दुनिया में औलिया कराम भी हैं, इस मादी दुनिया में और बहुत कुछ है। और फिर आलम अम्र की तरफ चले जाएं तो फिर उन जो आलम अम्र, इसमें अर्श का इन एलिमेंट से क्या ताल्लुक है, फरिश्तों का इन एलिमेंट से क्या ताल्लुक है, और जन्नत दोज़ख का इन एलिमेंट से क्या ताल्लुक है। जन्नत में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती है, नहरें, जो दरख्त और जो कुछ भी बताया जाता है, हूरे भी कह लें, इसमें शामिल कर लें, हूरो गिल्मा, तो इन सब का इन एलिमेंट से क्या ताल्लुक है। तो इंशाल्लाह आइंदा सेशंस में कोशिश करेंगे, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को भी साथ साथ डिस्कस करें कि इस मादी दुनिया के अलावा भी जो आलम है, जो क़यामत के बाद हमें समझ में आएगा, मौत के बाद हमें हमारे सामने होगा, तो इन एलिमेंट्स का क्या उनसे भी कोई ताल्लुक है, उसको इंशाल्लाह बाद में फिर डिस्कस करेंगे।